ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੋ ਹੋਰ ਨਾਮ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਕਿ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਤੇ ਕੀਨੀਆ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਦੁਬਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਲੋਕ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਟੇਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਟੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਫਸ ਨਾ ਜਾਵੇ। देखो, पहली गल तो गौरव जी जी गल नवकिरण जी ने की है वो काफ़ी सच्चाई है वो, क्योंकि उन्होंने खुद भी डील करते हैं इन्होंने मामलों च, और वैसे भी ये आम समझ की भी गल है। और दूसरा, ये इंडिया नूं इंटरपोल दे नाल जिहड़ा डील करती है एजेंसी, वो CBI है। और वो की प्रूफ असी दिते आ, क्योंकि USA दे अंदर जां जिथे भी उन्होंने डिटेन किया गया उत्थों की जिहड़ी कोर्ट आ, जदों उहदी सैटिस्फैक्शन होनी चाहिए है। जदों तक उहदी सैटिस्फैक्शन नहीं होएगी ये कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ज़्यादा उत्साहित होकर ये गल नहीं करनी चाहिए, ये गंभीरता नाल गल होनी चाहिए है। और ये जिहड़े इंटरनेशनल लॉ दे जानने वाले लोग आ, ये उही इहदे ते बहुत ज़्यादा गल कर सकते हैं। बाकी साडी तां भारत सरकार क्यों नहीं चाहेगी कि इन्हां लोगों नूं लिआंदा जाए और कानून दे हवाले होण ये इत्थे देश दे अंदर। तां सारियां एजेंसियां ते पंजाब पुलिस भी क्यों नहीं चाहेगी, क्योंकि उहदा भी बैड नेम हुंदा। पंजाब पुलिस दुनिया की ऐसी बेहतरीन पुलिस आ जिन्हें अतवाद जिथे पैदा होया जड़ तो किते भी खत्म नहीं होया। पंजाब च पंजाब पुलिस का बहुत बड़ा रोल सी खत्म करन च, ते अज वो पुलिस जिहड़ी आ उहदा बिग फेलियर हो रहा, ते वो इस करके वो तो चाहणगे कि सारा कुछ होवे। और दूसरी गल जिहड़ी गल बाकी बाहर दे लोग मंग कर रहे हैं कि नारको टैसट होवे जां होर होवे, इत्थे समाज दे अंदर मंग की जा रही है, जां मूसेवाला दे माता पिता की तरफों भी डिमांड हैगी आ, वो अलग चीज़ आ। पहला तो वो इंडिया च आउण, उस तो बाद ही तो वो डिमांड साड़ियाँ पूरियां होणगियां। जदों तक वो हिंदुस्तान च लिआंदे नहीं जा सकता, और जदों तक उत्थों की कोर्ट अलाउ नहीं करती, इंटरनेशनल लॉ अलाउ नहीं करता, उदों तक वो किस तरह आ जाना। ये टाइम टेकिंग प्रोसैस आ, ये बहुत जल्दबाजी च कुछ गल्लां करनियां मैं नहीं समझदा। बाकी पंजाब की भारतीय जनता पार्टी और देश की भारतीय जनता पार्टी साडी तो जीरो टॉलरेंस आ टैरर एक्टिविटीज़ के खिलाफ, और असी तो चाहुंदे हां कि बिल्कुल अलाउ नहीं होना चाहिए, और जिन्ने भी लोग ने जीरो टॉलरेंस ते कार्रवाई होनी चाहिए है, और पंजाब सरकार नूं भी करनी चाहिए है। नहीं होनी चाहिए सर, सीएम साहब ने बोलिया पॉइंट वही है। मैं बार बार वही जिक्र कर रहा सी किते ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਡਿਟੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਏ ਕਿੱਥੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਡਿਟੇਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ। ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਿਟੇਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇਗੀ, ਐਂਡ ਪੂਰੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਐਂਡ मैं कल किसी डिबेट ते सी, अकाली दल नूं कॉन्फिडेंस सी कि फड़िया नहीं जाऊगा, तो बीजेपी एम्बिगुअस सी, हो जूगा नहीं हो जूगा, सालां बद्धी नहीं लगता हुंदा। हुण कड़ियां खुलियां ने, एंड नवकिरण जी ये दस देणगे, मेरे तो बेहतर जानते हैं कि जदों स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट टैररिस्ट लॉज लावे, जो स्टेट गवर्नमेंट सबूत देवे, जो उस बंदे ने खुद कन्फैशन किया होवे, जो सेंटर या स्टेट रल के हल्ला मारन तां बंदा आ जाता है। ये नवकिरण जी नूं मैं भी इन्ना पढ़िया कि ये हो सकता है, एंड स्टेट गवर्नमेंट वालों कोई कसर नहीं रहेगी। मैं बेनती करूंगा, केंद्र सरकार ते केंद्रीय एजेंसियां ने, सरकार हले फैसला करेगी। बाकी दे जिहड़े डिटेनी सीगे, चाहे वो हज़ारां करोड़ लैके चले गए, ओहदा इस नाल कोई लिंक नहीं। इहदे च एक बॉर्डर स्टेट दे विच खराब माहौल खराब करन दी कोशिश, धर्मां दे विच माहौल खराब करन दी कोशिश, लोगां दे विच माहौल खराब करन दी कोशिश करन वाला बंदा है, जिहड़ा कि मन चुका है, ते ओनू जे हल्ला मारिया जावे सर, कोई वड्डी गल नहीं, फड़िया जा सकदा। एंड ना तां कॉन्फिडेंस रहेगा, ना एम्बिगुइटी रहेगी। हुण असीं पूरा वाह ला देंगे, एंड मैनू यकीन है कि साडियां केंद्रीय एजेंसियां भी कोई कसर नहीं छड्डणगियां। सिर्फ पोलिटिकल विल चाहिए सेंटर ते, बाकी सब ठीक है। ठीक है। नवकिरण जी,
ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। that is not admissible in evidence। ਟਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੋਟਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ UAPA ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਟਾਡਾ ਪੋਟਾ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ। ਟਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸਿਬਲ ਇਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸੀਗਾ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਜੀ, ਐਂਡ ਉਹ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੇ ਤੇ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। he confessed his crime and that was under TADA। otherwise Indian penal code ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ UAPA ਦਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ NIA ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਥਰਡਲੀ, ਉਹਨੇ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਬੜਕ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਸਪੋਜ਼ ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਬਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਐਂਡ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 120 ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਫੋਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜੁਰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਨਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਨਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ। ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਰੈਂਸ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, 17-18 ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ। ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਤੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਫਰੋਤੀਆਂ ਦੇ। ਫਰੋਤੀਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਰੋਤੀ ਕਿੰਨੇ ਮੰਗੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਵਿਦ ਅ ਰੈਂਸਮ ਮਨੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆ ਜੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਇੰਨੇ ਫਲਿਮਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਟਰਾਇਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 100 ਮੁਜਰਿਮ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਦ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਿਯੋਂਡ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਡਾਊਟ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਬਰੀ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਗਾ, ਪਰ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਨਵਕਿਰਨ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੂਲ ਆ। ਆਈਡੀਅਲ ਵਰਲਡ ਚ ਭਾਵੇਂ 100 ਬੇਗੁਨਾਹ ਲਾਈਕ 100 ਮੁਜਰਮ ਛੁੱਟ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਣੀ ਜੇਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੜਕ ਮਾਰੀ। there is a difference between confession and bragging. He has bragged, and ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੱਲੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਐਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਔਨ ਵੀਡੀਓ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ। ਐਂਡ ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੰਮ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਢਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ। ਨੰਬਰ 3, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਜ਼ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਆਪਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਰ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਸਰ, ਬ੍ਰੈਗਿੰਗ ਤੇ ਬੜਕਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਫਾ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ ਆਮ ਸ਼ੋਰ। ਲਾਈਕ 1900 ਆਪਣੀ ਲਾਅ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ
ਬੜਕਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਐਡਮਿਸਿਬਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੌਜੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਨਵਕਿਰਨ ਜੀ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਖੁਦ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੋਲਿਡ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੁਣੋ 32 ਅਕਿਊਜ਼ ਚੋਂ 1 ਜਾਂ 2 ਮਾਰੇ ਗਏ, 28 ਕੇ 29 ਪਿੱਛੇ ਨੇ, 1 ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਿਟੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਿਆਟਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ LA ਆਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਿਟੀ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਲੈਟਸ ਗਿਵ them some credit sir, let's give our police some credit। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਫੜ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਲੂਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਊਗੀ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬ੍ਰੈਗਿੰਗ ਤੇ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਸਰ ਬੜਕਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਮ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਦ ਮੀਡੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਸ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਦੇਖੋ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ ਕੇਸ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਆਫਤਾਬ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵਧੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਫਤਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜੁਰਮ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ